Class 10th Science and Technology Part 1 Topic 1 Gravitation Part 4. So previous session मध्ये आपण Earth's gravitational force या विषयी माहिती घेतलेली आहे. Now let us move forward. So today one question we will discuss here. So use your brain. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. So as we all know, according to the Newton's law of gravitation, every object attracts every other object by a force which is called as gravitational force. Okay. Now question is asked here, if the earth attracts an apple towards itself. So we have discussed that example in the beginning of this lesson. So Earth's Earth attracts apple towards its surface, and apple also attract the earth towards itself with the same force. So as earth attracts apple, apple also must have attracting earth towards itself by a force. जसं अर्थ ऍपल आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते तसंच ऍपल ही अर्थला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करत असावं बाय फोर्स. व्हाय देन डज ऍपल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. मग या केसमध्ये ऍपल हे जमिनीवरती येऊन पडतं. सो ऍपल विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, बट अर्थ डज नॉट मूव्ह टुवर्ड्स अँड ऍपल. पण अर्थ जी आहे ही ऍपलकडे मूव्ह होत नाही. इट डज नॉट मूव्ह टुवर्ड्स ऑर गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स अँड ऍपल. व्हाय? What is the reason? The reason is mass. Mass of earth is very high as compared to apple. Okay, and as the mass of earth is very high, large, tremendous, so that apple will get attracted towards the earth, not earth will get attracted towards an apple. So remember this thing, it depends on mass also, according to the formula of force of gravitation. Now again some questions are asked here. The gravitational force due to the earth also act on moon, because of which it revolves around the earth. So when we know that moon is also revolving around the earth, and the force of gravitation by earth, gravitational force of earth is also acting on the moon. Okay, and similar situation is also found in case of artificial satellites which are orbiting, which are revolving around the earth. Then why the moon and artificial satellites orbit the earth, means they are revolving around the earth. Okay, so here two situations are there. Moon is revolving around the earth as well as artificial satellites are also revolving around the earth. So या केस मध्ये दोन सिच्युएशन्स आहेत. मून ॲज वेल ॲज आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स जे आहेत, जे सॅटेलाइट्स आहेत मॅन मेड सॅटेलाइट्स, हेही पृथ्वीभोवती फिरत आहेत. देन द अर्थ अट्रॅक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ. So as per the Newton's law of gravitation, earth attracting these moon as well as artificial satellites towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? मग जसं आपण पाहिलं की ऍपल हे पृथ्वीवरती येऊन पडतं, in similar way, why does these the artificial satellites as well as moon does not falling towards the earth? So हे पृथ्वीवरती येऊन का पडत नाहीत? What is the reason behind it? This is because of the velocity of moon and satellite. याचं कारण असं आहे, याचं रिझन असं आहे की मून आणि सॅटेलाइट हे दोन्हीही स्टेशनरी नाहीत. दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ओके, सो because of their revolution or their circular motion around the earth in orbit, so that is why they are remain in the same orbit. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. जर ही velocity नसती किंवा ते ऑब्जेक्ट हे मोशन मध्ये नसते, या velocity मध्ये नसते, तर ते नक्कीच काय झाले असते, they would have fallen on the earth. ते पृथ्वीवरती येऊन पडले असते. So just like when we tie a thread, stone by a thread, and when we whirl or revolve that stone by means of that thread by applying force from the center, so that stone remain rotating, revolving in circular path. So same situation is here. So moon as well as artificial satellites are revolving around the earth. They are having a motion, or because of their motion or velocity, they remain in the same orbit. They does not fall towards the surface of earth. So these are some questions that we have to discuss here. We have discussed these questions here. Now let us move to the next part, Earth's gravitational acceleration.
So let us move to the next part. We have seen force of gravitation. Now we will discuss about Earth's gravitational acceleration. Okay, the Earth exerts gravitational force on object near it. So as we all know, there is a force of gravitation, or force of gravitation is acting on the uh, object on which are near to the Earth. Now, according to Newton's second law of motion, the force acting on body results in its acceleration. So, as we all know, whenever force acting on a body, एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स अप्लाय केली तर काय होतं, इट रिझल्ट इन द एक्सेलरेशन, मीन्स तो ऑब्जेक्ट जो आहे त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होते. रिझल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन मीन्स व्हॉट, इट्स व्हेलॉसिटी चेंजेस, आयदर इट डिक्रीजेस or increases. So here in similar way, whenever force is acting on the body, on earth, object on the earth, it may also result in the acceleration, and that acceleration is due to gravity, which is called as which is denoted by letter G. Okay, so it is called as acceleration due to gravity. So we will take one simple example. Okay, so we have an apple. So as we can see here in the image, there is an apple here on tree. So initially its velocity will be 0. So as we know, its initial velocity will be 0. But when force is applied by the earth surface, this apple will fall on the surface of earth, and as we it move down, its velocity increases. So it having initial velocity is 0, and whenever it fall, it having certain velocity. So there will be change in velocity, and if there is a change in velocity, we can call that or we can say that that object, that apple is in is get accelerated. Accelerated means what? It means what? Its velocity changes. So there must be acceleration, and that acceleration which is due to the earth's gravitational force is called as acceleration due to gravity. तर इथं पहा, इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे, पण ज्यावेळी हा ऍपल पृथ्वीवरती येऊन पडत असताना त्याचं व्हेलॉसिटी वाढत जाते. सो देर इज अ चेंज इन व्हेलॉसिटी. इथं व्हेलॉसिटी चेंज होतो, आणि व्हेलॉसिटी चेंज होतो म्हणजेच ते जे ऍपल आहे ते ऍक्सिलरेट होतं, त्याच्यामध्ये ऍक्सिलरेशन होतं. आणि हे जे ऍक्सिलरेशन आहे हे कशामुळे डेव्हलप झाले, कारण अर्थने फोर्स अप्लाय करून हे ऍपल आपल्याकडे अट्रॅक्ट केलेलं आहे, आणि त्या अट्रॅक्शनमुळे ह्या ऍपलची व्हेलॉसिटी चेंज होत गेलेली आहे, आणि त्यामुळे इथं ऍक्सिलरेशन डेव्हलप झालं किंवा ऍक्सिलरेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि हे ऍक्सिलरेशन जे आहे याला आपण इट इज कॉल्ड ॲज acceleration due to gravity. So this acceleration is called as acceleration due to gravity. It is denoted by letter small g. You can see here, acceleration is a vector. Now this acceleration, or we all know acceleration is a vector quantity, means what, to express acceleration we require डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. ॲक्सिलरेशन जर आपल्याला एक्सप्रेस करायचं असेल तर तिथं आपल्याला ॲक्सिलरेशन किती आहे आणि कोणत्या डायरेक्शनला आहे हे आपल्याला सांगावं लागतं. आता आत्ताच्याच केसमध्ये आपण पाहिलं की ॲपल हे जमिनीच्या दिशेनं जातं, म्हणजे त्याचे ॲक्सिलरेशन जे आहे त्याची काहीतरी डायरेक्शन आहे, व्हेलॉसिटी चेंज होते, पण कोणत्या डायरेक्शनला होतं. व्हेनेवर ॲपल फॉल फ्रॉम ट्री टू द सरफेस ऑफ अर्थ, याचं जे ॲक्सिलरेशन आहे याची डायरेक्शन कुठे आहे, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, म्हणजे हे झालं त्याची डायरेक्शन ऑफ ॲक्सिलरेशन. सो as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of earth, the direction of acceleration due to gravity is also towards the center of earth. So gravitational force direction towards the center of earth. So in similar way, the acceleration due to gravity is also directed towards the center of earth, means directed vertically downward. हे आपल्याला इथे लक्षात घ्यावं लागेल. Okay, now there are two questions which are asked here. What would happen if there were no gravity, and what would happen if the value of g was twice as large. So यावरती तुम्ही विचार करायचा आहे. You have to think on these two questions. Just I am giving hint. So gravity जर नसेल, acceleration due to gravity म्हणजे g ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर नक्की काय होणार आहे, force of attraction is also will be equal to, or it becomes very small or 0. So there will be no force of attraction by the surface of earth. Then what will happen, apple will not fall on the surface of earth, it will remain in the air. Okay, and second केस मध्ये मग याच्या अपोजिट कंडिशन इथे दिलेली आहे, व्हॅल्यू ऑफ जी ची जर ट्वाइस झाली तर याचा परिणाम हा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी वरती काय होईल, हे जर आपल्याला कॅल्क्युलेशन द्वारे किंवा तुम्ही एखादा न्यूमेरिकल घेऊन सॉल्व्ह करू शकता. सो या क्वेश्चन वरती तुम्ही विचार करायचा आहे. सो दॅट इज अबाउट
think about these two questions. Now let us move to the one of the expression, that is value of g on the surface of earth. So just we have seen that acceleration due to gravity is very important parameter here. So whenever an object is get attracted towards the surface of earth, there will be change in velocity of an object, and because of that change in velocity, there it may develop acceleration, and this acceleration is called as acceleration due to gravity. Now we can calculate that acceleration by using very simple equation. So we can calculate value of g by using Newton's universal law of gravitation. So you can see here, तुम्ही इथं पाहू शकता, आपल्याला हे इक्वेशन जरा डिराइव करायचं आहे. So here you can see how this equation can be derived. Okay, so we have f is equal to capital G into capital M into small m divided by r square. आता इथे जे पॅरामीटर्स दिलेले आहेत त्यांचा जर आपल्याला विचार करावा लागेल, हे काय काय दिलंय पहा. वेअर कॅपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ. ओके, सो capital M is the mass of earth. Okay, then so capital M is the mass of earth, then small m is the mass of an object which is getting attracted towards the earth surface. Capital M हे काय आहे, it is mass of earth, small m is mass of object, and r is the distance between object and what, center of earth. Okay, now we have, according to the Newton's law of gravitation, F is equal to capital G into capital M into small m divided by r square. म्हणजे हे कसं घेतलं पहा, ऑब्जेक्ट जो आहे त्याचा मास m आहे, अर्थचं मास कॅपिटल M आहे, आणि दोन्ही मधलं डिस्टन्स स्मॉल r घेतलेलं आहे. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जे इक्वेशन आहे त्यावरून हा फॉर्म्युला इथं आपण घेतलेला आहे. ओके, नाउ बट वी हॅव F is equal to mg. According to the definition of force, what is force? Mass into acceleration. आता जरा इथं आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की सरफेस ऑफ अर्थ आणि ऑब्जेक्ट, सपोज हा ऑब्जेक्ट आहे, याचं मास स्मॉल m आहे, अर्थचं मास कॅपिटल M आहे, आणि दोन्ही मधलं डिस्टन्स आपण घेतलंय, सॉरी, सो मास ऑफ अर्थ विल बी कॅपिटल M, आणि ह्या दोन्ही मधलं हा ऑब्जेक्ट आणि अर्थ सरफेस जो आहे याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते आपण घेतोय स्मॉल r. ओके, सो नाउ वी हॅव दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. बट व्हॉट अबाउट दिस F इज इक्वल टू mg. सो हे इक्वेशन तुम्ही पाहिलं असेल 9th स्टँडर्ड मध्ये. F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सिलरेशन. सो इथं एक्सिलरेशन जे आहे हे ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, मग इथं ए जो आहे हा रिप्लेस झालाय स्मॉल जी ने, इथं तुम्ही पाहू शकता. सो F इज इक्वल टू mg. सो दोन्ही केस मध्ये काय आहे, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ही दिलेली आहे. सो F इज इक्वल टू कॅपिटल G इंटू कॅपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वेअर, हे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आणि F इज इक्वल टू mg, वेअर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचं मास आहे, आणि g ही काय झाली त्याची एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हे कसं आलं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो त्यानुसार हे इक्वेशन घेतलेलं आहे. मग आपल्याकडे दोन इक्वेशन आहेत, हे इक्वेशन नंबर 1 आहे, हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. सो हे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केले. ओके, सो हे बघूया आपण जरा. सो दीज टू इक्वेशन्स आर इक्वेटेड अँड वी हॅव mg इज इक्वल टू g इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वेअर. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड सेम आहेत म्हणून आपण राईट साइड काय केलेले आहेत, इक्वलाइज केलेले आहेत, इक्वेट केलेले आहेत. मग आपल्याला m पाहिजे, सॉरी स्मॉल g पाहिजे. सो हियर यू कॅन कॅन्सल स्मॉल m. सो दोन्ही बाजूचा स्मॉल m कॅन्सल झाला आणि आपल्याला काय मिळालं, g इज इक्वल टू कॅपिटल G इंटू कॅपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वेअर. ओके, स्मॉल r घेतलं इथं. बट इथे एक आपल्याला कन्सिडरेशन करायचं आहे. इफ द ऑब्जेक्ट इज सिच्युएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जर ऑब्जेक्ट हा सरफेस ऑफ अर्थच्या पृष्ठभागावरती किंवा खूप जवळ असेल पृष्ठभागाच्या, तर आपण हे जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट अँड सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कॅपिटल R. कॅपिटल R म्हणजे काय दिलंय, रेडियस ऑफ अर्थ. सो वी कॅन टेक दिस डिस्टन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कॅपिटल R, वेअर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. आपण असं का केलं, कारण इथं जे
ऑब्जेक्ट आहे, जो ऑब्जेक्ट आहे हा सरफेस ऑफ अर्थ वरती आहे, त्यामुळे इथं ऑब्जेक्टचं पृथ्वीच्या सेंटर पासूनचं जे डिस्टन्स आहे ते काय असणार आहे, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, सो आपण या इक्वेशन मध्ये काय करतोय की स्मॉल आरच्या ठिकाणी कॅपिटल आर रिप्लेस करतोय. सो वी कॅन रिप्लेस दिस स्मॉल आर विथ कॅपिटल आर अँड दिस विल बी युअर फायनल इक्वेशन फॉर व्हॉट, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या आपल्याला आहेत, पण इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू रिमेंबर हिअर, द व्हॅल्यू ऑफ जी इज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल एम. आणि स्मॉल एम म्हणजे आपण पाहिलंय व्हॉट इज स्मॉल एम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इथं ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही जी आहे ही ऑब्जेक्टच्या मासवरती डिपेंड नसते, हे आपल्याला इथं समजतं. तर ती कशावरती डिपेंड आहे, इट डिपेंड्स ऑन द जी, बट जी इज कॉन्स्टंट, एम मास ऑफ अर्थ आणि आर रेडियस ऑफ अर्थ. हे झालं सरफेस ऑफ अर्थ वरती. पण हेच इक्वेशन समजा मला दुसऱ्या एखाद्या प्लॅनेट वरती गेलो तर कसं आपण हे इक्वेशन अप्लाय करणार ते आपण पण पाहणार आहोत. सो हिअर स्मॉल g, that is acceleration due to gravity, is equal to g into capital M divided by r square when object is on the surface of earth. It is due to the this is nothing but acceleration due to gravity of earth. But we have g is equal to this, g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11. According to the Newton's law of gravitation we have determined that value. Then m is the mass of earth, की जी आहे हे एक जनरली कसं घेतलंय हे मास, हे एक्झॅक्ट न घेता एक नियर अबाउट एवढं मास घेतलेलं आहे, 6 into 10 raised to 24. देन आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. आणि ह्या जर व्हॅल्यू आपण सगळ्या इथं प्लेस केल्या तर आपल्याला जी ची व्हॅल्यू काय मिळते, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दिस विल बी युअर व्हॅल्यू ऑफ जी, दॅट इज acceleration due to gravity. So in this way we can determine value of acceleration due to gravity as well as formula or a derivation for acceleration due to gravity. So काय केलं आपण शॉर्ट मध्ये पाहू. Initially what we did here, we have taken formula for according to the acceleration due to gravity, force of gravitation according to the Newton's law, which is equal to F is equal to capital G capital M small m divided by r square, where G is constant, universal gravitational constant, capital M mass of earth, small m mass of object, r is the distance between object and center of earth. Then we also have according to the definition of force, here gravitational force is given by F is equal to m into g, where m is the mass of object and g is the acceleration due to gravity, की जे आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. सो दोन्ही केस मध्ये F सेम आहे, कारण दोन्ही काय आहेत, बोथ आर acceleration due to force of gravitation. सो लेफ्ट हँड साइड सेम आहेत, राईट हँड साइड इक्वलाइज केल्या आणि आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं, mg इज इक्वल टू कॅपिटल G कॅपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वेअर. इथं m आणि m कॅन्सल केले आणि मग आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं, g इज इक्वल टू कॅपिटल G कॅपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वेअर. बट हिअर व्हॉट वी हॅव कन्सिडर्ड, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सो इन दिस केस r विल बी इक्वल टू कॅपिटल R, वेअर कॅपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ती व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली. सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपण हे इक्वेशन यूज करतो टू डिटरमाइन जी मीन्स ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हे डिटरमाइन करण्यासाठी ऑब्जेक्ट जर सरफेस ऑफ अर्थ वरती असेल तर आपण हे इक्वेशन यूज करतो आणि आपल्याला ह्या व्हॅल्यू आहेत कॅपिटल एम कॅपिटल आर कॅपिटल जी च्या व्हॅल्यू आहेत आणि त्या आपण इथं प्लेस केल्या आणि आपल्याला जी ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 9.77 इंटू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दिस विल बी युअर फायनल इक्वेशन. आणि आता हे झालं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पण समजा ऑब्जेक्ट एखाद्या वेगळ्या प्लॅनेट वरती असेल तर मात्र हे इक्वेशन जरा आपल्याला वेगळं घ्यावं लागतं. सो काय नाही, इक्वेशन हेच राहणार आहे, फक्त आपल्याला नोटेशन द्यावे लागतील. सो प्लॅनेट आपण समजा प्लॅनेट म्हणूया, जीपी. व्हॉट इज जीपी, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ दॅट प्लॅनेट. ज्या प्लॅनेट आपण कन्सिडर करतोय त्याची ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. देन कॅपिटल जी, इथं कॅपिटल जी हा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, कोणत्याही प्लॅनेट वरती जा जी ची व्हॅल्यू तीच राहते. देन यम, आत्ताचा जो आपण इक्वेशन डिराइव्ह केलं त्यामध्ये यम म्हणजे काय केलंय आपण, मास ऑफ अर्थ. पण आता हा प्लॅनेट आहे त्यामुळे मी त्याला नोटेशन देतो एम पी, वेअर एम पी इज द मास ऑफ प्लॅनेट आणि डिवाइड बाय इथं कॅपिटल आर घेतलंय. सो याच्या ऐवजी आपण कॅपिटल आरच घेऊया, पण त्याला आपण नोटेशन घेऊया आर पी, वेअर आर पी इज द रेडियस ऑफ प्लॅनेट. सो बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन डिटरमाइन व्हॉट, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ एनी प्लॅनेट. फक्त आपल्याला त्या प्लॅनेटचं मास आणि त्याची रेडियस माहिती असेल, जी ची व्हॅल्यू ही तर आपल्याकडे आहेच ऑलरेडी.
So by putting all these values we can calculate acceleration due to gravity of any planet. कोणत्याही प्लॅनेटचे acceleration due to gravity आपण या इक्वेशन ने डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे. So we have derived that equation for acceleration due to gravity, and it depends on mass and radius of earth. Okay, it does not depends on the mass of object, and it will be same for all object. तर इथं आपल्याला काही फॅक्ट्स लक्षात घ्यायचे आहेत की जे व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल जी म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही ऑब्जेक्टच्या मासवरती डिपेंड नसते. ओके, नाउ what will be the value of g on the surface of earth if its mass was twice as large and radius half of what it is now? So there is a simple question is asked here. If mass of object is twice than the real mass or actual mass, and if it is radius is half of actual radius, then what will be the value of g? So it is simple mathematical calculation we have to do here. By putting some values here we can calculate, or we can compare value of g if this will happen if mass become twice and radius become half. So general हे mathematical एक numerical दिले ते आपण नंतर solve करूया. I will show you how can we determine or how can we compare it. Now let us move to the next part, very important part as far as exam is concerned, variation of value of g. आता एक सेकंड पार्ट येतोय की ज्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ जी ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची जी व्हॅल्यू आपण आता डिटरमाइन केली ही किती आहे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बट this value is depends on certain parameters, or it depends on certain factors. It is affected by certain factors, and there are near about 5 factors here we have to discuss. Okay, sorry, 3 factors are there only. We will discuss it one by one. So first factor is change along the surface of earth. So म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, जर आपण पृथ्वीवरती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जर गेलो, ओके, तर व्हॅल्यू ऑफ जी वरती काय फरक पडेल? will the value of g be same everywhere on the surface of earth? No, obviously not. The answer is no. Okay, the reason is that shape of earth is not exactly spherical. आता याचं कारण असं आहे की पहिल्यांदा लक्षात घ्या व्हॅल्यू ऑफ जी ही डिपेंड आहे रेडियस ऑफ अर्थ वरती. ओके, मास चेंज होत नाही पण रेडियसचा जर विचार केला, द रिझन इज दॅट शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल. जर अर्थ शेप आपण जर पाहिला तर हा एक्झॅक्टली स्पेरिकल नाही. सो द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Means what? If we move from one place to other place, the distance of an object on the surface of earth and the center of earth is changes. ओके, जर आपण पृथ्वीवरती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जर गेलो तर ऑब्जेक्टचं पृथ्वीवरचं पोझिशन आणि सेंटर ऑफ अर्थ मधलं जे डिस्टन्स आहे हे चेंज होतं. याचं एक एक्झाम्पल इथं दिले पहा. याचं कारण काय? व्हाय द डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अँड सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस? It is only because due to the rotation of earth bulges at the equator. Earth is rotating around itself. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते. त्यामुळे काय होतं, पृथ्वी जी आहे ही इक्वेटोर म्हणजे विषुववृत्ताच्या ठिकाणी थोडीशी बल्गी म्हणजे थोडीशी फुगीर आहे. and it is flatter at its poles. आणि पोल्स कडे जर गेलो, पोलार रिजन कडे गेलो किंवा ध्रुवीय प्रदेशांकडे गेलो तर तिथं त्या ठिकाणी अर्थ सरफेस जो आहे तो फ्लॅट म्हणजे चपटा आहे. आणि याचा अर्थ असा आहे की द रेडियस ऑफ अर्थ इज लार्जेस्ट ॲट इक्वेटोर. अर्थची जी रेडियस आहे ही इक्वेटोर वरती जास्त असणार आहे, अँड स्मॉलेस्ट ॲट द पोल्स. आणि पोल्स वरती व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे, सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ जी आहे ती स्मॉल असणार आहे. ओके, हे जरा आपल्याला पाहावं लागेल. तर आताच आपण पाहिलं की अर्थ जी आहे बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन अराउंड द इट्स ॲक्सिस, because of rotation of earth around its axis of rotation, it bulges at equator. पृथ्वी जी आहे ही स्वतःभोवती फिरण्यामुळे इक्वेटोरच्या ठिकाणी थोडी फुगीर आहे. इट bulges at an equator. ओके, आणि जर आपण ॲट पोल्स पाहिलं, आता जर हे आपण डिस्टन्स मेजर केले, सो दिस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ ॲट इक्वेटोर. ओके, मी आता डेलिबरेटली काय केलं इथं
की हा जो स्पीअर घेताना थोडासा या ठिकाणी थोडासा बल्गी घेतलेला आहे आपल्याला समजण्यासाठी. सो आपण इथून इथपर्यंत जर डिस्टन्स पाहिलं, हे डिस्टन्स, आणि इथून इथपर्यंत जर डिस्टन्स आपण लक्षात घेतलं तर नक्कीच आपल्याला काय दिसतंय, हे डिस्टन्स लार्जर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू धिस डिस्टन्स. ओके, अर्थ, वी हॅव अर्थ. सो वी हॅव एन इक्वेटोर. समजा हा इक्वेटोर आहे आणि हा आहे पोल. ओके, सो मी इथं जे रेडियस आहे अर्थचं त्याला आर पी म्हणतो. ओके, so this will be your pole. Okay, so this will be r p, this will be r p. What is r p? Radius of earth at pole. आणि r e, what is r e? Radius of earth at an equator. And r e is greater than r p. Why? Because earth is somewhat earth bulges at an equator and it becomes flatter on its poles. हे आपल्याला इथं लक्षात येते. आणि रेडियस ऑफ अर्थ ही इक्वेटोर वरती जास्त असल्यामुळे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ जी, सो जी इज इक्वल टू काय आहे, जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. आता आर हा डिनोमिनेटर मध्ये आहे, बरोबर ना. ओके, सो आर ई ची व्हॅल्यू जर जास्त असेल म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर वरती जास्त असेल तर डिनोमिनेटर मधली जी क्वांटिटी वाढली तर जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सो इक्वेटर वरती रेडियस जास्त आहे अर्थची, त्यामुळे तिथं जी ची व्हॅल्यू कमी असणार आहे. आणि जर आपण पोल वरती आलो की जिथं रेडियस ऑफ अर्थ ही कमी आहे म्हणजे आर ची व्हॅल्यू जर कमी झाली तर जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, जास्त होणार आहे. सो हे काय दाखवतं आपल्याला, व्हॉट डज धिस शोज टू अस, that as the radius of earth on at equator is greater than the radius of earth at poles, so value of g is smaller or somewhat smaller at equator and it is somewhat higher at poles. हे आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. Okay, so let us see what is the exact value. So due to the rotation of earth it bulges at equator and it flatters at the poles, and it's the radius largest at the equator and smallest at pole. So just we have seen in the diagram, the value of g is thus highest at pole. पहा इथं व्हॅल्यू दिलेली, व्हॅल्यू ऑफ जी इज हायेस्ट 9.832. आपण कॅल्क्युलेशन किती केलं होतं, 9.77. पण पोल्स वरती किती येते, 9.832. इट इज ओनली बिकॉज the radius of earth is smallest at poles and it is decreases slowly with a decreasing latitude. It is lowest at equator. Equator वरती value of g किती आहे, 9.78 meter per second square. It is only because the radius at equator is largest or higher. So that is about value of g on the surface of earth. Okay, so question may be asked like this way, why value of acceleration due to gravity is higher at poles and smaller at equator. So you have to write or you have to explain all these things, starting from the rotation of earth and it bulges at an equator and flatter at poles. So radius is largest at equator while smallest at poles. So value of g is highest at poles and it decreases slowly as we move from pole to equator. So that is first parameter which affect the value of g. Now let us move to the another parameter, that is the change with height. So as we move in upward direction from the surface of earth, then what will happen? So as we go above the earth's surface, the value of r in the equation 5 increases. Okay, so equation 5 is here. इथं आता आपण जनरल इक्वेशन बघूया. r म्हणजे काय, डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, आणि आर म्हणजे रेडियस, कॅपिटल आर रेडियस घेतले, जर ऑब्जेक्ट हा सरफेस वरती असेल तर हे इक्वेशन आहे, आणि सरफेसच्या थोडं सरफेस पासून वरती असेल तर त्यावेळी इथं आपण स्मॉल आर घेतलंय. सो आर इज द डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो ॲज वी मूव्ह अबाव from the surface of earth, the value of r, small r, increases and value of small g decreases. So
स्मॉल आर जो आहे, स्मॉल आर इज इन द डिनॉमिनेटर as we can see in the equation. So as value of small r increases, r ची व्हॅल्यू जर वाढली तर ऑब्विसली g ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होत जाणार आहे. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth radius. म्हणजे पहा, जर as we move from the surface of earth in upward direction, म्हणजे ही जी हाईट आहे ऑब्जेक्टची सरफेस ऑफ अर्थ पासून, ही हाईट जर रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा कमी असेल, रेडियस ऑफ अर्थ किती आहे 6400 किलोमीटर, यापेक्षा कमी रेंज मधल्या हाईट वरती जर ऑब्जेक्ट असेल पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून वरती, तर तिथे जी ची व्हॅल्यू डिक्रीज होते नो डाऊट, पण हे डिक्रीज होण्याचं जे प्रमाण आहे किंवा ही जी व्हॅल्यू डिक्रीज होते ही खूप कमी प्रमाणात, कमी संख्येमध्ये ही व्हॅल्यू डिक्रीज होते असं इथं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, आता एक्झाम्पल पाहू शकतो. यू कॅन सी इन द एक्झाम्पल. Remember that the radius of earth is about 6400 kilometer. If an aeroplane flying at height 10 kilometer above the surface of earth, its distance from the earth's surface changes from 6400 kilometer to 6410 kilometer. म्हणजे जर एरोप्लेन हे at 10 किलोमीटर हाईट वरती जर सरफेस पासून असेल, तर तिथं मात्र चेंज किती झाला, हाईट रेडियस ऑफ अर्थ ते 6400 किलोमीटर आणि वाढ किती झाली त्याच्यामध्ये फक्त 10 किलोमीटरची 10 किलोमीटर राईज झालेलं आहे हाईट मध्ये. सो चेंज ऑफ व्हॅल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट इज निग्लिजिबल. इथं आपण काय करू शकतो, इथं व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे याची चेंज जो आहे किंवा हे बदलण्याची जी प्रमाण आहे हे निग्लिजिबल आहे, अतिशय कमी आहे. कारण 10 किलोमीटर हाईट ही काही एवढी जास्त नाही, इट इज नियर अबाउट 6400 किलोमीटर. सो एवढा काही फरक जी वरती इथं म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वरती पडत नाही. ऑन द अदर हँड, व्हेन वी कन्सिडर अन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, आता जर आपण खूप उंचावरती जाऊ, हाईट जरा जास्त घेऊ, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आपण कन्सिडर करतो की जो कुठे विच इज ऑर्बिटिंग इन स्काय फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. इथं मात्र वी कॅन टेक और वी हॅव टू टेक इन टू अकाउंट चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ जी ड्यू टू लार्ज चेंज इन डिस्टन्स ऑफ द सॅटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. इथं मात्र जर आपण हाईट पाहिली सॅटेलाइटची ही पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ही खूप जास्त आहे, नक्कीच ती व्हॅल्यू किंवा ती जी हाईट आहे ही 6400 किलोमीटर पेक्षा जास्त असणार आहे. आणि इथं मात्र आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ जी लक्षात घ्यावी लागणार आहे, कारण ती बऱ्याच प्रमाणात चेंज होईल आणि ते आपल्याला इथं दिसू शकतंय. यू कॅन सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हाईट किती असणार आहे, 0. ऑब्जेक्टची हाईट काय असणार आहे, 0. सो जी ची व्हॅल्यू आपण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर घेतलेली आहे, की जी स्टँडर्ड घेतली जाते ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. माउंट एव्हरेस्ट वरती आपण गेलो की ज्याची डिस्टन्स किती आहे ऑन द नियर अबाउट 8.8 किलोमीटर. सो इट इज व्हेरी स्मॉलर ॲज कम्पेअर टू द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, त्यामुळे इथं जी ची व्हॅल्यू आहे ही एवढी काही फरक पडत नाही, ती नियर अबाउट तेवढीच घेतलेली आहे. मॅक्झिमम हाईट रिच्ड बाय मॅन मेड बलून. सो मॅन मेड बलून किती हाईट वरती मॅक्झिमम जाऊ शकलाय, तर 36.6 किलोमीटर. सो इथं ही जी ची व्हॅल्यू जी आहे ही एवढी काही बदललेली आपल्याला दिसत नाही, कारण ह्या ज्या हाईट आहेत ह्या रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा खूप कमी आहेत. ओके, इव्हन हाईट ऑफ टिपिकल वेदर सॅटेलाइट जे आहेत, म्हणजे जे हवामानाचा अंदाज सांगण्यासाठी जे सॅटेलाइट आहेत स्पेसमध्ये, त्याचा जर विचार केला तर त्याची हाईट आहे 400 किलोमीटर. इथं ही नियर अबाउट 9च्या आसपास ही व्हॅल्यू राहिलेली आपल्याला दिसते, 8.7. म्हणजे एवढा काही म्हणजे लक्षात घेण्यासारखा चेंज झालेला नाही. पण मात्र इफ वी कन्सिडर धिस एक्झाम्पल हाईट ऑफ कम्युनिकेशन सॅटेलाइट इज 35,700 किलोमीटर विच इज व्हेरी हाय, विच इज लार्जर दॅन द रेडियस ऑफ अर्थ. इथं मात्र आपल्याला काय दिसतंय की जी ची व्हॅल्यू ही प्रचंड म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात चेंज झालेली आपल्याला दिसते. सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ जी इन दिस केस. सो आपल्याला इथं काय लक्षात घ्यायचं आहे, जी ची व्हॅल्यू जी आहे ही हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वरती डिपेंड असते. सो ॲज ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. ओके, सो द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. आता आपण सरफेस वरून वरती म्हणजे हाईट वाढवल्यानंतर काय झालं जीच्या व्हॅल्यू मध्ये ते पाहिलं. आता आपण काय करूया, इफ यू गो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, द व्हॅल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस. आता
आपला विचार काय होणार आहे की यावरती जर आपण मगाशी पाहिलं की रेडियस आर वाढली तर काय होते, जीची व्हॅल्यू कमी होते. सो इफ वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, आरची व्हॅल्यू कमी होते. सो वन वुड थिंक दॅट द व्हॅल्यू ऑफ जी शुड इन्क्रीज ॲज पर द फॉर्म्युला. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला व्हॅल्यू ऑफ जी इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. बट हवेवर इथं आपल्याला काय दिसतं, हवेवर द पार्ट ऑफ अर्थ विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फेल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस. इथं काय लक्षात घ्यायचं आहे की अर्थचा जेवढा पार्ट हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी रिस्पॉन्सिबल होता, हा इथं डिक्रीज झालाय. कारण आपण ॲज वी मूव्ह फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर, ज्या पार्ट पर्यंत आपण जिथपर्यंत आतमध्ये गेलोय त्याच्या बॅक साईडचा पार्ट हा निघून गेला ना, त्याचा इफेक्ट कमी झाला. सो हे समजण्यासाठी आपण एक डायग्राम इथे लक्षात घेऊ. सो लेट अस कन्सिडर वन डायग्राम हियर. सो सपोज आपण इथं आहे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट इथं आहे. ओके. सो ज्यावेळी हा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव्ह झाला, इथून इथपर्यंत आला. आता हा जो बॅक साईडचा जो पार्ट आहे हा पण कमी झाला ना. सो एवढ्या पार्टचा इफेक्ट कमी झाला. इथं सरफेस वरती असताना ओव्हरऑल हा स्पियर रिस्पॉन्सिबल होता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी, आणि या ठिकाणी आल्यानंतर हा स्पियरचा पार्ट कमी झाला ना. एवढ्याच पार्टचा इफेक्ट हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. सो हे आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मग याचा इफेक्ट नेमका कसा होतोय पहा. So which means that value of capital M used in the equation 5 also decreases. याचा अर्थ असा आहे की इथं मास आपल्याला कमी झालेलं लक्षात घ्यावं लागतं. कारण ऑब्जेक्ट जेवढा खोलवर जमिनीच्या आतमध्ये जाईल, म्हणजे इफ यू ऑब्जेक्ट मूव्ह टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, त्याच्या बॅक साईडचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला इथं कन्सिडर करायची गरज नाही, कारण त्याचा इफेक्ट हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी होणार नाही. सो ज्या ठिकाणी आहे ऑब्जेक्ट तिथून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एवढाच पार्ट हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. आणि म्हणून व्हॅल्यू ऑफ एम इथं डिक्रीज झालेली आपल्याला दिसून येते ॲज अ कंबाईंड रिझल्ट ऑफ चेंज इन आर. म्हणजे रेडियस पण डिक्रीज होते ॲज मूव्ह टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, आणि मास पण डिक्रीज होतं. सो both R and M decreases and value of G also decreases as we go deep inside the earth, and at the center of earth ही 0 होणार आहे because R will become 0 and M will become also 0. हे पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा आपण मगाची डायग्राम पाहू की जे आपण आता पाहिलं. आता या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आल्यानंतर इथं मात्र मास जे आहे ह्या ऑब्जेक्टसाठी अर्थचं मास केवढं असणार आहे, एवढंच असणार आहे. आणि आपल्याला इथं दिसतंय पूर्ण स्पियरसाठी मास आपण इथं M1 घेतलंय की जे काय आहे, ग्रेटर आहे ॲज कम्पेअर टू धिस स्पियर. ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आल्यानंतर एवढाच स्पियर अर्थचा जो आहे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. मग याचं मास M2 आहे आणि हा स्पियर स्मॉल असल्यामुळे याचं मास पण स्मॉल असणार आहे. सो इथं मास पण डिक्रीज होत आहे आणि रेडियस दोन्ही डिक्रीज होत आहेत, आणि मग ह्या दोन्हींचा कंबाईंड इफेक्टमुळे व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे ही पण इथं डिक्रीज होते. म्हणजे आपल्याला काय इथं लक्षात घ्यायचं आहे की व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे ही ॲज यू मूव्ह अबाव द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वरती गेल्यानंतर पण डिक्रीज होते, आणि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटरकडे पृथ्वीच्या सेंटरकडे जाताना, केंद्रकाकडे जाताना पण डिक्रीज होते. याचा अर्थ व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे ही सगळ्यात ग्रेटर कुठे असणार आहे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सो यू हॅव टू रिमेंबर धिस थिंग. Will the direction of gravitational force changes as we go inside the earth? No, it remains the same. It will be towards the center of earth. What will be the value of G at the center of earth? याचा विचार करा. मी आता सांगितलं होतं तुम्हाला की G ची व्हॅल्यू ही सेंटर ऑफ अर्थच्या ठिकाणी काय असायला पाहिजे, 0 असायला पाहिजे. तर मास पण 0 होते आणि रेडियस पण 0 होते. So every planet and satellites has a different mass and radius. Hence, according to the equation, the value of G on their surface is also different. So आपण आत्ताच पाहिलं की व्हॅल्यू ऑफ G, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची जी व्हॅल्यू आहे ही प्रत्येक प्लॅनेट सारखी वेगळी असणार आहे. कारण ही कशावरती डिपेंड आहे, व्हॅल्यू ऑफ G डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लॅनेट ॲज वेल ॲज रेडियस ऑफ प्लॅनेट. सो मास आणि रेडियस जर बदललं प्लॅनेटचं तर व्हॅल्यू ऑफ G पण काय होते, चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल घेतलंय, ऑन द मून इट इज अबाउट 1.6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ अर्थ. म्हणजे for moon the gravitational force acceleration due to gravity is 1/6 of the value of earth. As a result, using same amount of force we can jump 6 times higher than the moon, than on moon as compared to earth. So पृथ्वीपेक्षा आपण चंद्रावरती जर आपण जंप केली तर आपण 6 टाइम हाईट वरती, 6 टाइम हाईट वरती जाणार आहोत. म्हणजे सपोज एखादा ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीवरती जंप केल्यानंतर 1 फूट हाईट वरती जात असेल, तोच
सरफेस ऑफ मून वरती हा 6 फूट हाईट वरती जाणार आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. सो दॅट इज अबाउट व्हॅल्यू ऑफ जी अँड फॅक्टर्स अफेक्ट ऑन द व्हॅल्यू ऑफ जी. Now let us discuss another two very important physical quantities, that is mass and weight. Now mass is the amount of matter present in the object. mass म्हणजे काय, एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये मॅटर किती आहे, मीन्स पदार्थ किती सामावलेला आहे, हाऊ मच अमाउंट ऑफ मॅटर इज इन देअर. सपोज आपण 1 किलोग्राम व्हीट म्हणजे गहू घेतले, तर त्यामध्ये गव्हाचे कण असतील, तेवढे मॅटर त्यामध्ये सामावलेली आहे. नक्कीच 2 किलोग्राम कडे जर आपण गेलो तर 2 किलोग्राम मध्ये नक्कीच काय असणार आहे, अमाउंट ऑफ मॅटर जास्त असणार आहे. सो व्हॉट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन ऑब्जेक्ट. द SI युनिट ऑफ मास इज kg. ॲज वी ऑल नो, मासचं युनिट SI युनिट हे kg आहे. अँड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास हे स्केलर क्वांटिटी आहे. मास एक्सप्रेस करण्यासाठी मला डायरेक्शनची गरज आवश्यकता नाही सांगायची. इट्स व्हॅल्यू इज सेम एव्हरीवेअर. तुम्ही कुठेही जा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हे कॉन्स्टंट राहतं, हे चेंज होत नाही. सो इट विल रिमेन्स द सेम. इट्स व्हॅल्यू डज नॉट चेंज इव्हन व्हेन वी गो टू अनदर प्लॅनेट. आपण या पृथ्वीवरून समजा दुसऱ्या प्लॅनेट वरती गेलो तरी आपण मास जे आहे हे कॉन्स्टंट राहतं. अँड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अन ऑब्जेक्ट. So we have seen, you might have studied this law in your ninth standard. 9वी मध्ये तुम्ही हा लॉ पाहिलाय की लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, इट रिझल्ट्स इन द इनर्शिया. याचा आउटकम काय आहे, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टची इनर्शिया. हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया. हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया. याविषयी तुम्ही 9वी मध्ये शिकला आहात, त्यामुळे मी इथं जास्त सांगत बसत नाही. ओके. सो what is mass? Amount of matter present in an object. SI unit of mass is kilogram, and it is scalar quantity, and its value does not change even we go to another planets. So its value remains same everywhere, and it is, mass is the measure of inertia, which is nothing but outcome of Newton's first law of motion. And higher is the mass, higher is the inertia. Now we have another quantity, that is weight. Now, what is weight? Weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. Okay. ज्या फोर्सने एखादा ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीकडे अट्रॅक्ट होतो, किंवा अर्थ ज्या फोर्सने एखाद्या ऑब्जेक्टला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते, आणि आपल्याला माहिती आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके. सो F इज द फोर्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. सपोज अर्थ सरफेस वरती एक ऑब्जेक्ट आहे की ज्याचं मास m आहे, मग यावरतीची फोर्स काम करणार आहे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ती आहे F. सो वी हॅव F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. बट हिअर मास इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट अँड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. म्हणजे एवढ्या फोर्सने हा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रॅक्ट होणार आहे, की ज्याला आपण वेट म्हणलं. आणि जी ची व्हॅल्यू आहेच आपल्याकडे, G इज इक्वल टू कॅपिटल G कॅपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वेअर. सो वेट इज अ फोर्स. वेट ही म्हणजेच काय, वेट म्हणजे काय, ही फोर्स आहे की जी फोर्स अर्थ कडून अप्लाय केली जाते ऑब्जेक्ट वरती. सो इट्स SI युनिट इज न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स असल्यामुळे फोर्सचे जे युनिट आहे तेच याचे युनिट असणार आहे न्यूटन. ऑल्सो द वेट बीइंग ए फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आणि आपल्याला माहिती आहे फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. सो वेट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. कारण ही जी फोर्स आहे ही अर्थ कडून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ कडे अप्लाय केली जाते. ॲज द व्हॅल्यू ऑफ G, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, दॅट इज स्मॉल g. आणि आपण पाहिलं की स्मॉल g ची जी व्हॅल्यू आहे ही सगळीकडे कॉन्स्टंट नाही, तर ती बदलते. सो वेट जे आहे ते पण बदलत जाणार आहे. Okay. So as the value of G is not same on everywhere, so the weight of object also changes from place to place, though its mass constant everywhere. Mass constant राहतं पण weight बदलत जातं. So what is weight? Weight is the force with which earth attract an object towards its center. So force is equal to mass into acceleration, but here acceleration is due to gravity. So acceleration is equal to G. So F is equal to mg. F is equal to mg. So weight is a vector quantity because it is nothing but force.
So it is a vector quantity. Then value of g is not constant everywhere. So weight is also changes from place to place. हा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला म्हणजे आपण इक्वेटर वरून समजा पोल कडे गेलो तर आपण मगाशी जी ची व्हॅल्यू पाहिलेली आहे. सो यू कॅन यूज धिस. तुमचं मास जे आहे सपोज कोणाचं मास 50 किलोग्राम असेल तर इक्वेटर वरती त्याच्यावरती असणारं वेट त्याचा असणारं वेट आणि पोल वरती असणारं वेट तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता आणि त्याच प्रकारचा एक न्यूमेरिकल इथं दिलाय तो तुम्ही नंतर पहा. सो अप टू हियर इथपर्यंत आपण आज व्हॅल्यू ऑफ जी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. जी इज ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हे म्हणजे काय ते पाहिलं, त्याचं डेरिव्हेशन पाहिलं आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑर व्हेरिएशन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ जी की जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे एक्झामच्या दृष्टीनं तो डिस्कस केला आणि जस्ट शेवटी आपण मास अँड वेट मधला डिफरन्स पाहिला. तर सो जर तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता की ज्याला मी रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न देईन आणि इव्हन मी याच्या नोट्स पण प्रिपेअर करतोय की ज्या मी नंतर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये त्याची लिंक देईन सो दॅट यू कॅन डाउनलोड द नोट्स. सो माझी एक विनंती आहे सर्वांना, जर काही शंका असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या सूचना किंवा शंका येऊन द्यात आणि त्याचबरोबर हा चॅनल सर्व मित्रांना आपल्या शेअर करा, सबस्क्राईब करायला सांगा. थँक्यू. धन्यवाद.